لسان حق، وأن شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن لقاء الله تعالى لأهل الحق حق، وأن الله يبعث من في القبور. الآن قد سرت في أطباق الثرى وبين عساكر الموتى، فإذا جاءك الملكان الموكلان بك وهما منكر ونكير، فلا ادعاك ولا مذهباك، فإنهما خلق من خلق الله تعالى عز وجل. فإذا سألك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك ومن إخوانك، فقل لهما بلسان فصيح واعتقاد صحيح: الله ربي ومحمد نبي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون والمؤمنون كلهم إخواني. وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى من الآمين. ثبتك الله بالقول الثابت، ثبتك الله بالقول الثابت، ثبتك الله بالقول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصالحين عند الرسول عند الشاكرين عند المخلصين، عند المتوكلين عند المتوجعين عند الذاكرين عند الجاهلين عند الشاهدين عند المستنكرين عند السائلين عند الناس نعمه والفاتحين والظلم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك العظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد شجرة النصر النورانية ولما تلقبت الرحمانية ولما تلقبت الرحمن وطلت الخليقة الإنسانية وشرف سر الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية خزائن الأمم الإسلامية صاحب القبة الأصلية والبلد الثانية ورتبة الأمير لله النبي الفاتح وإليه ومن وإليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. اللهم انصرنا، لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على ذكرك ما استطعنا ونعوذ من شر أنفسنا نبوك بنعمتك التي أنعمت علينا، نبوك بذنوبنا فاغفر لنا وتب علينا وارحمنا واعف عنا ولوالدينا
ولأجدادنا جداتنا لأخوالنا لأخواتنا لأخواننا لخالاتنا لأمال أماتنا ولمشايخنا لمشايخنا لأساتذتنا ولو حق علينا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين الأحياء والأموات اللهم أوصل وبلغ ثواب وثواب ما قرأنا من القرآن الكريم وما هللنا من ذكر الحكيم وما صلينا من الصلوات وما صفحنا من التسبيح وما حمدنا من التحميد وما كبرنا من التكبير وما صلينا وما استغفرنا من الاستغفار إلى روح المرحوم أبي حج عارفين ووالديه وإخوته وأخواته وأجداده وجداته وجميع من تقرب إليه بالصحابة والقرابة اللهم لا تكفر بنور الإيمان ولا تكفر بنور الإسلام ولا تكفر بنور الإحسان ولا تكفر بنور القرآن ولا تكفر بنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعل كبره عودة بلاد الجنان ولا تجعل كبره قرا أخرة النيران وأن تسر عليه سبيل الرحمة والرضوان ومنع الجزيل الكرامة والغفران وأن تجازي بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفارا حتى يكون تحت بطن العبد آمنا مطمئنا غير مفتون ولا معذب برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وأن تأخذنا من النار الموقدة وأن تدخلنا وتدخلنا وإيانا مع سفرة الكرام البراء على الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصل أولئك رفيق ذلك الكل من فقط الله عليما ونسألك أن تجعل مثل ذلك لأول آبائنا وأمهاتنا وجدنا لكافة المسلمين والمؤمنين من الأحياء والأموات لا سيما أرواح من دفنوا في هذه المقبرة قديما أو جديدا يا رب العالمين اللهم اخرج الصبر والبصرة من زوجته وأولاده وأفاده وإخوته وجارته وجميع من تقرب إليه بالقرابة والصحابة اللهم أجرهم على مصيبتهم واخلق لهم خيرا منهم اللهم أجرهم على مصيبتهم واخلق لهم خيرا منهم اللهم أجرهم على مصيبتهم واخلق خيرا منهم يا رب العالمين وأن تجعل جميع نصرته صابرين بقضائك وقدرك راضين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله الذي أطال أعمار عباده وقصر والصلاة والسلام على سيدنا محمد bareng kerja bayi nah non bareng yo SD tahu badan juga akan dengan yo kerja terhajar maman tuan badan inilah bukan tuan tuan no kena gedek deh kalau kena gedek deh betul ya sama macam tuan macam nak semangat macam apa ini macam nak semangat iya atas nama keluarga ini rajin kedua hampir tafsir atas nama bagian keluarga almarhum bisa kemarin sih Bapak Haji Arifin hampir tepung saya suruh lo dua ini kan ya ini kirang kedua atas kehadiran tulisannya pada jalan travel arah mobil mudah-mudahan keringanan langkah atas dengan tulisannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan terbaik. Itu juga kalau ada salah yang dilakukan oleh keluarga di dalam menyampaikan undangan menghutang dan sampirnya kehadiran tulisannya di makbarah itu
yang atas nama keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tentang apa? Mudah-mudahan Terima kasih. kehadiran dan maaf dari pengurus kami ini merupakan bentuk takziah untuk keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum, agar mereka bisa menerima musibah niki dengan kesabaran. Anak-anak mondok lain. Yudi ya, Don. Yudi. Barang rezeki. Tutup 6 tahun. Tutup. Rasulullah SAW memang mengatakan, Kira ada durian. la yadkhulul jannata Dulu ahadun bi'amali, kebon jauh. Lombok Timur ya. bahwa seorang di antara kalian siapapun Jaru dia dia mengenangkan tidak hewan akan ini di masuk Bali surga dengan lalu amalnya. Saya. hak dan Bali itu Jaharudin. Para sahabat menjawab, wala anta ya Rasulullah, Anda juga wahai Rasulullah tidak akan masuk surga dengan amal Anda. Wala ana, Amat kita pondok termasuk saya tidak akan masuk surga dengan amal saya. Rasulullah SAW tidak akan masuk surga dengan amalnya. Pondok. Dan beliau mengatakan illa an yataghammadani Saya dah matang. Allahu bi rahmatin Saya dah minhu. matang kitab saya. Kecuali kalau Allah Pertama menung mengikuti jadi saya tauhid. dengan rahmatnya. Dek mau Tapi ini bukan berarti amal itu tidak ada artinya. Walau Bahkan amal itu sudah sangat berarti ketika manusia sudah berada di alam kubur. Ketika manusia sudah berada di alam kubur dan orang-orang yang mengantarkan jenazahnya keluar ke rumah. Mutama ini. Ketika jenazah itu adalah jenazah orang yang beriman Mijiri. dan dia menghadapi pertanyaan munkar dan nakir di lisan fasih wa i'tiqadin sahih. Datang malaikat azab untuk melaksanakan tugasnya di alam kubur, memberikan azab kepada siapapun yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mendatangi orang yang beriman, Ini kena yang malaikat azab ini tidak kena ya. dihadapi oleh amal-amal orang yang beriman itu. Malaikat azab ini datang melalui kaki. Kaki mengatakan kepada, bukan kaki, tapi sholat. Sholat yang dilakukan oleh si mayit itu akan mengatakan kepada malaikat azab, ilaikum anhu, menjauh kalian darinya. Kata sholat itu, karena dulu waktu dia hidup di dunia, dia menjadikan kakinya itu sebagai penopang untuk berdiri melaksanakan salat. Menjauh kalian darinya. Maka malaikat azab itu pun beralih sebelah badan ke arah badan, dia mendekati semuanya yang beriman itu. ada anak di pondok kita apa jarang dari Badan itu anak didekati dia oleh keluar. malaikat azab. Maka badan itu pun mengatakan, ilaikum anhu, Kaju dia menjauhlah kalian darinya. lalu Menjauh kalian dari hamba Allah yang beriman ini. Karena dulu waktu dia hidup di dunia, dia menjadikan saya, dia menggunakan saya badannya Rizki. untuk berjihad di Rizki dalam dapat. Allah, Tapi untuk melaksanakan ibadah haji ya kecil. dan untuk melaksanakan amal-amal yang membutuhkan kekuatan fisik. 6 tahun berarti sudah berarti. Maka malaikat azab itu pun Beri ya. beralih ke sebelah tangan, ke tangan, mendekati tangan si mayit ini. Dan tangan itu pun mengatakan, ilaikum anhu. Jadi ilaikum anhu itu bil-amr, usul bil-amr. Usul bil-amr yang artinya ibta'id anhu. Menjauhlah kalian darinya. Karena dulu waktu dia hidup di dunia, dia dengan ringan menggerakkan saya untuk memberikan sedekah, untuk memberikan infak, untuk memberikan zakat. Dengan tangan dia melakukan kebaikan-kebaikan itu. Maka malaikat azab ini tidak mendapati tempat yang kosong untuk dia mengazab orang yang beriman itu. Karena amal-amalnya, karena salatnya, karena hajinya, karena zakat, sedekah dan infak yang tidak dikeluarkan. Itu fungsi amal. Amal itu sudah berfungsi ketika manusia itu sudah ada di dalam tubuhnya sekalipun. Har mobil nangkut. Dan amal ini juga nanti akan berfungsi meningkatkan derajat kita di dalam surga. Baik.
Memang manusia itu akan dimasukkan surga oleh Allah dengan rahmat Allah. Tapi fungsi dari amal itu adalah BTP gitu kan. untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan di mana orang itu disesuaikan dengan amalnya di dalam surga. Semakin banyak amal soleh dari kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin tinggi tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan kita di dalam surga nanti. Maka jangan remehkan amal, karena amal itu sendiri adalah bukti bahwa Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Ketika kita dengan langkah melakukan amal-amal soleh, itu adalah bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disadari oleh almarhum Bapak Haji Arifin ini. Sehingga dalam usia yang cukup panjang, hampir 90 tahun, almarhum melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kemampuannya. Almarhum melaksanakan sholat, almarhum melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang kakek, sebagai seorang buyut. Karena almarhum ini mendapati buyutnya yang cukup banyak dari cucu-cucunya. Itu adalah kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan oleh almarhum, dan itu pula menjadi bekal almarhum untuk menjalani kehidupan dari alam barzakh. Maka nanti amal-amal itu yang akan membela almarhum ketika didatangi oleh malaikat azab. Setelah almarhum bisa menjawab pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Tapi tentu saja amal soleh tidak cukup untuk menjadi bekal seorang beriman di dalam menyelamatkan dirinya dari azab kubur dan juga dari azab Allah di dalam neraka nanti. Ada hal yang penting juga yang tidak luput menjadi kebutuhan seorang yang beriman. Pengampunan dosa. Kita sudah doakan almarhum agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang yang beriman sebenarnya, keimanan itu juga merupakan penghapus dosa dari dosa-dosa yang dilakukan terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang dilakukan oleh almarhum, kebaikan-kebaikan yang lain juga, itu merupakan penghapus dosa. Sakit yang dialami oleh almarhum itu adalah penghapus dosa. Bahkan meninggalnya almarhum itu adalah penghapus dosa. Sehingga yakin dosanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersih dari diri almarhum. Almarhum ini sudah bersih dari dosa yang terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tentu dalam usia yang sangat panjang, almarhum tidak hanya berinteraksi dengan Allah, interaksi dengan sama manusia, karena almarhum juga orang yang sangat supel, orang yang sangat familiar, memiliki banyak teman. Mungkin teman-temannya seangkatan, seusia, mungkin sudah banyak yang mendahului almarhum. Tapi almarhum tidak hanya bergaul dengan teman-teman seusianya, karena itu tadi, karena almarhum adalah orang yang sangat familiar, orang yang sangat supel, orang yang sangat mudah bergaul dengan siapapun, dengan generasi manapun. Bisa dengan generasi yang seusia dengan anak-anaknya, yang seusia dengan cucu-cucunya. Maka mungkin almarhum pernah menyinggung perasaan dari orang-orang yang berinteraksi bersama almarhum, baik dengan tutur kata atau dengan perbuatan. Dan perbuatan serta kata-kata itu menyinggung perasaan dan menyakiti perasaan yang mungkin sampai saat ini ada yang belum hilang perasaan yang sakit itu dari dalam hati. Maka dalam kesempatan ini yang atas nama keluarga dari almarhum Bapak Haji Arifin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kehadiran jambuluh masyarakat Dusun Kebon Indah ini yang yakin adalah bentuk maaf dari keluarga untuk almarhum. Tapi kan keluarga ingin keluarga menyatakan itu secara lisan agar keluarga tenang bahwa dan yakin bahwa almarhum
sudah dimaafkan semua kesalahan-kesalahannya oleh yang pelunggur yang ada di makbara itu. Maaf ya. Alhamdulillah wa jazakumullah. Arah sampean dan si bisa almarhum tentang utang almarhum itu. Karena almarhum sendiri menceritakan bahwa ya arah utang arah 1000 itu. Arah 1000 lalu itu. Yang karena masih bergaul jadi tukang pasang sepatu jalan almarhum itu. Jarak masih utang 1000, lek baturna jarak dekat. Mungkin si bersangkutan lamun masih hidup atau keluarganya lamun arah si masih hidup. Tentu arah keluarga Yaman apa batur almarhum ini isi berhubungi karena seperti apapun syarat utang ini sangat berpengaruh untuk menghalangi kenikmatan Allah dengan isi Allah Subhanahu wa taala tiba dalam tubuh almarhum. Maka namun arah isi keluarga Yaman batur almarhum isi warna utang si almarhum itu sila informasi yang tiba keluarga antena terbayaran itu utang syarat 1000 itu. Aku lamanya sekarang jadi sangat senang manfaatnya untuk almarhum, jadi manfaatnya masih untuk keluarga isi meningkatkan utang 1000 itu untuk almarhum. Masang sepatu jarang. Jadi seperti apapun utang ini harus selesai negara atau panen atau cuma si penting almarhum itu terbebas dengan tanggung jawab utang. Kemudian sebagai kata-kata takziah untuk keluarga yang ditinggalkan, baik anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum, kemudian cucu dan juga cicit yang ditinggalkan oleh almarhum, yang menyampaikan mengatasnamakan para guru, mewakili para guru, menyampaikan a'zamallahu ajrakum wa ghafarallahu limayyitikum wa ahsanallahu ba'asakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngampuni pengusaha, ngampuni almarhum isi jalan pengusaha, kemudian pengusaha kanen para sibli karena sabar atas meninggalnya almarhum ini, pengusaha dengan pahala sibli ini mau hiburan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hiburan paling bagus, yakni Allah Subhanahu wa taala akan bareng yang tunggu isi bersabar menerima meninggalnya almarhum ini. Inilah ya janji zaman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW, baik di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa dengan si bersabar ini dengan mau cinta dengan Rasulullah Subhanahu wa taala, dengan mau pembersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah balasan si beri dengan Allah Subhanahu wa taala untuk panjak-panjaknya beriman. Kemudian terakhir yang ingin tulisannya untuk dibaca malik surat Al-Fatihah, kehadiran pahala untuk almarhum secara khusus, secara umum untuk keluarga famili yang mengurus itu bermakna ini. Mudah-mudahan selaku kuburan ini kejadian dari Rauzah Riyadhil Jannah diklaim oleh akhirat yang tunggu barengan kumpulan tentunya pada dalam surga Firdaus. Bi barakatil Fatihah.